Good morning, all of you. This is C.H. Satish, lecturer in computer science, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannai University, Rajamahendravaram. Now, we discuss about second year, third semester, subject object oriented programming using Java. In this, our next topic is how to implement the Java program and Java virtual machine and Java tokens, Java statements. What is difference between Java and C, and difference between Java and C++. Okay, this is our topics. First of all, how to implement the Java program. Java program involves implementing of a Java application program involves 3 steps. That is creating the program, compiling the program, and running the program. First of all, creating the program. How to create the program? Program ni ela create cheyali? First, we can open the any text editor. That means Notepad, Eclipse, any text editor. Notepad, any text editor. Then we can write the program in that text editor. Okay. First, for example, some program we can write a text editor. Then save class name.java. We must save this program in a file called class name.java. Okay. Ensuring that the file contains a class name properly. Okay. This file is called as source file. In this file, source file. To compile the program, then next step is compiling the program. To compile the program, we must run Java compiler. We use the Java compiler. In this, we open the command prompt. We can open the command prompt. Then Java C some program name.java we can enter. Then compile the program. Okay. Next, compilation. Source code, Java compiler compiler is converted to source code to byte code. Then next, running the program. Running program means it can use to Java interpreter. In this Java interpreter, byte code is converted to machine code. Then good morning. Then we need to use the Java interpreter. Okay, Java interpreter. In this Java interpreter, byte code is converted to machine code. So how to implement the Java program means, first we can create the text editor. మనం టెక్స్ట్ ఎడిటర్లో మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ అయితే తీసుకున్నామో ప్రోగ్రామ్ని ముందు రాసుకుని దాన్ని కంపైలర్లో కంపైల్ చేస్తాము. ఈ కంపైలర్ సోర్స్ కోడ్ని బైట్ కోడ్ కింద చేంజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్. రన్నింగ్లో ఇంటర్ప్రెటర్ యూజ్ చేస్తాము. ఇంటర్ప్రెటర్ బైట్ కోడ్ని మెషిన్ కోడ్ కింద చేంజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఇస్తుంది రన్నింగ్లో. ఇది జావాలో జరిగే రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్, జావా విర్చువల్ మెషిన్. వాట్ ఈస్ ద జావా విర్చువల్ మెషిన్? ఆల్ లాంగ్వేజెస్ కంపైలర్స్ ట్రాన్స్లేట్ సోర్స్ కోడ్ ఇంటూ మెషిన్ కోడ్. ఏ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా మనం, సి కానీ C++ కానీ ఏదైనా లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ద కంపైల్డ్ లాంగ్వేజెస్. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే కంపైలరే
సోర్స్ కోడ్ని మెషిన్ కోడ్కి చేంజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. బట్ జావా ఏం చేస్తుంది అంటే జావా కంపైలర్ ప్రొడ్యూసెస్ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్. ఆ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ని జావా కంపైలర్ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ని మనం బైట్ కోడ్ అంటాం. ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ మెషిన్ కోడ్. ఓకే, ఈ కోడ్ని, ఈ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ని మనం ఇంటర్ప్రెటర్ ద్వారా మనం మెషిన్ కోడ్లో చేంజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ కోడే మనకి ఏంటంటే జావా విర్చువల్ మెషిన్ కోడ్ అంటాం. జావా విర్చువల్ మెషిన్ అనేది మెషిన్ కోడ్ కింద యాక్ట్ చేస్తుందంట. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంపైలింగ్ ఆఫ్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ ఇంటూ బైట్ కోడ్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో రెఫర్ టు ఎస్ విర్చువల్ మెషిన్ కోడ్. ఓకే, ద విర్చువల్ మెషిన్ కోడ్ ఈజ్ నాట్ మెషిన్ స్పెసిఫిక్. జావా విర్చువల్ మెషిన్ కోడ్ అనేది not machine specific. The machine specific code is generated by the Java interpreter. అది మెషిన్ స్పెసిఫిక్ కోడ్ కాదు, ఇంటర్ప్రిటర్ మెషిన్ స్పెసిఫిక్ కోడ్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, బై యాక్టింగ్ యాజ్ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ బిట్వీన్ ద విర్చువల్ మెషిన్ అండ్ ద రియల్ మెషిన్. ఓకే, రిమెంబరింగ్ దట్ ద ఇంటర్ప్రిటర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ మెషిన్స్. ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది డిఫరెంట్ మెషిన్స్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది అంటే జావా విర్చువల్ మెషిన్లో మనం జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ మనం ఏదైతే టెక్స్ట్ ఎడిటర్లో ప్రోగ్రామ్ రాసామో ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది జావా కంపైలరు జావా విర్చువల్ మెషిన్ కోడ్లోకి చేంజ్ చేస్తుంది. ఆ విర్చువల్ మెషిన్ కోడ్ని మనం బైట్ కోడ్ అంటాము. దీన్ని మనం ఈ బైట్ కోడ్ని మెషిన్ కోడ్లో చేంజ్ చేయడానికి మనం జావా ఇంటర్ప్రిటర్ని యూజ్ చేస్తాము. జావా ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే బైట్ కోడ్, దట్ మీన్స్ జావా విర్చువల్ మెషిన్ కోడ్ని మనకి మెషిన్ కోడ్ కింద చేంజ్ చేస్తుంది. మెషిన్ కోడ్ మనకి కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఇది జావా విర్చువల్ మెషిన్ and how to implementing the Java program. Our next topics, Java tokens and Java statements. Okay, first of all, Java tokens. Smallest individual units in a program are known as tokens. The compiler recognizes them for building up ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, మనం జావాలో ఏ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం, కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ కీవర్డ్స్ అన్నిటిని మనం కీవర్డ్స్, స్టేట్మెంట్స్ కానివ్వండి, ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఇలా ఏదైతే కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ కీవర్డ్స్ అన్నిటినీ మనం టోకెన్స్ అంటాం. ఓకే, ఈ టోకెన్స్లో అంటే ద కంపైలర్ రికగ్నైజెస్ దెమ్ ఫర్ బిల్డింగ్ అప్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్. కంపైలర్ ఏదైతే రికగ్నైజ్ చేస్తుందో, అంటే ఏదైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో ఆ వాటి వర్డ్స్ అన్నింటినీ మనం జావా టోకెన్స్ అంటాం. ఇందులో జావా టోకెన్స్ అనేవి 5 టైప్స్ ఆఫ్ టోకెన్స్ ఉంటాయి. అవి కీవర్డ్స్, ఐడెంటిఫైయర్స్, లిటరల్స్, ఆపరేటర్స్, సెపరేటర్స్. కీవర్డ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కీవర్డ్స్ అంటే జావాలో మనం ఏ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ కీవర్డ్స్, రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్స్ అన్నింటినీ కీవర్డ్స్ అంటాము. అంటే కీవర్డ్స్ ఆర్ ఎన్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్వేజ్ డెఫినేషన్. అంటే లాంగ్వేజ్కి ఎసెన్షియల్ డెఫినేషన్ ఇది. నెక్స్ట్, దే ఇంప్లిమెంట్ స్పెసిఫిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్. ఓకే, features of the language. The Java language has 50 keywords. It has specific meaning in Java. We cannot use them as names for variables, classes and methods. ఓకే, జావాలో ఈ కీవర్డ్స్ అనేవి స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్ని కలిగి ఉంటాయి. ప్లస్ ఇవి టోటల్గా జావాలో 50 రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, ఇట్ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ ఇన్ జావా. వీ కెనాట్ యూజ్ దెమ్ యాజ్ నేమ్స్ ఫర్ వేరియబుల్స్, క్లాసెస్ అండ్ మెథడ్స్. ఓకే, ఈ కీవర్డ్ నేమ్స్ని మనం ఎక్కడ క్లాసెస్ నేమ్స్ గాను లేదా వేరియబుల్ నేమ్స్ కానీ మెథడ్స్ నేమ్స్ గాను యూజ్ చేయకూడదు. ఇది రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్స్. దీనికి స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ అంటూ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఐడెంటిఫైయర్స్ కింద యూజ్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫైయర్ మీన్స్ ఐడెంటిఫైయర్ ఆర్ ప్రోగ్రామర్ designed tokens. They are used for naming classes, methods, variables, objects, labels and interface in a program. ఓకే, ఐడెంటిఫైయర్స్ అనేవి ప్రోగ్రామర్ డిజైన్డ్ టోకెన్స్. అంటే ప్రోగ్రామర్ యూజ్ చేసే టోకెన్స్. అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం
పెట్టుకునే నేమ్స్ అనమాట. ఓకే, దానికి దేనికి ఏ నేమ్స్ పెట్టుకుంటారు, దేనికి పెడతారు నేమ్స్? క్లాసెస్, మెథడ్స్, వేరియబుల్స్, ఆబ్జెక్ట్స్, లేబుల్స్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్స్లో మనం ఏ క్లాస్ అయితే ఉందో ఆ క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఇచ్చుకోవాలని ఇస్తే అంటే ఏ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చామో ఆ నేమ్నే మనం ఐడెంటిఫైయర్ అంటాము. ఓకే, ఈ ఐడెంటిఫైయర్ అనేవి ఏమేమి రూల్స్ని కలిగి ఉంటాయి అంటే దే కెన్ హ్యావ్ ఆల్ఫాబెట్స్, డిజిట్స్ అండ్ అండర్స్కోర్ అండ్ $sign క్యారెక్టర్స్. ఓకే, ఇది ఏమేమి కలిగి ఉంటుంది అంటే ఆల్ఫాబెట్స్, డిజిట్స్, అండర్స్కోరు, $sign కలిగి ఉంటుంది. ఈ మొత్తం అంటే ఇది కాంకాటినేట్ అయ్యి ఉంటుందన్నమాట. మొత్తం ఆల్ఫాబెట్స్ తోటి, డిజిట్స్ తోటి, నెక్స్ట్ అండర్స్కోర్ తోటి అండ్ $sign తోటి కాంకాటినేట్ అయ్యి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ది మస్ట్ నాట్ బిగాన్ విత్ ఏ డిజిట్ తోటి స్టార్ట్ అవ్వదు ఐడెంటిఫైయరు. నెక్స్ట్ అప్పర్ కేస్ అండ్ లోయర్ కేస్ లెటర్స్ ఆర్ డిస్టింక్ట్. అంటే మనం ఇప్పుడు ఐడెంటిఫైయర్కి అప్పర్ కేస్ యూజ్ చేస్తే అప్పర్ కేస్ గాను, లోయర్ కేస్ యూజ్ చేస్తే లోయర్ కేస్ గాను మాత్రమే తీసుకుంటుంది జావా. ఎందుకంటే జావా అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ దే కెన్ బీ ఆన్ ఎనీ లెంత్, ఎంత లెంగ్త్ అయినా ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యావరేజ్, సమ్, టోటల్ ఇలా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ లిటరల్స్ ఇన్ Java are a sequence of characters, digits, letters and other characters that represent a constant values to be stored in variables. ఓకే, సో వేరియబుల్స్లో సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే వర్డ్స్ని ఏమంటాం అంటే లిటరల్స్ అంటాము. ఓకే, అంటే లిటరల్స్ ఇన్ జావా ఆర్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని కలిగి ఉండి దట్ రిప్రజెంట్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ వేరియబుల్స్లో కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ని స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. సపోజ్ మనం ఫ్లోటింగ్ వేరియబుల్ తీసుకుని పై వాల్యూ కావాలనుకుంటున్నాను. పై వాల్యూ అంటే 22/7 అంటే 3 సంథింగ్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా. ఆ వాల్యూని అంటే ఎప్పుడు కాన్స్టెంటే కాబట్టి ఆ వాల్యూని మన పై అనేది లిటరల్గా జావా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, తీసుకుంటుంది. అలాగే బులియన్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటే కనుక మనకి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆర్ 0 or 1 ఉంటుంది, అదే యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది. అంటే కంపైలర్ రికగ్నైజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, జావా లాంగ్వేజ్ స్పెసిఫైస్ 5 మేజర్ టైప్స్ ఆఫ్ లిటరల్స్ ఉంటాయి. అవి ఇంటీజర్ లిటరల్స్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లిటరల్స్, క్యారెక్టర్ లిటరల్స్, స్ట్రింగ్ లిటరల్స్, బులియన్ లిటరల్స్, టోటల్గా 5 లిటరల్స్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్. Operator means, what is operator? An operator is a symbol that takes one or more arguments and operates on them to produce a result. Operators are many types: arithmetic, relational, logical, etc. That means ఆపరేటర్స్ అనేవి మనం జావా ప్రోగ్రాంలో ఏదైతే సింబల్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ సింబల్స్ అన్నిటిని మనం ఆపరేటర్స్ అంటాము. ఓకే, ఆ సింబల్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఏమనివ్వండి, లెస్ దాను, ఈక్వల్ టు, నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు, నెక్స్ట్ ప్లస్, మైనస్, ఇలా ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో అవన్నిటిని కూడా మనం ఆపరేటర్స్ అంటాం. అండ్ ఆపరేటర్ ఈజ్ ఏ సింబల్ దట్ టేక్స్ one or more arguments and operates on them to produce a result. Operators produce a result. ఆపరేటర్స్ ఆర్ మెనీ టైప్స్: అర్థమెటిక్, రిలేషనల్, లాజికల్, ఎక్సెట్రా. ఓకే, ఈ ఆపరేటర్స్ అనేవి ఫర్దర్ క్లాస్లో మనకి టోటల్గా నెక్స్ట్ యూనిట్లో ఫుల్గా డెప్త్గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెపరేటర్స్. వాట్ ఈజ్ సెపరేటర్స్? సెపరేటర్స్ ఆర్ సింబల్స్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ వేర్ గ్రూప్ ఆఫ్ కోడ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ అండ్ అరేంజ్డ్. They basically define the shape and functional of our code. The Java separators are ఇలా బ్రాకెట్స్ అనమాట. కర్లింగ్ బ్రాకెట్స్, మామూలుగా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, సెమీ కోలన్స్, నెక్స్ట్ యాస్ట్రిక్ సింబల్స్, నెక్స్ట్ తర్వాత ఇస్టు సింబల్, ఇలా మనం మొత్తం ఈ సెపరేటర్స్ అంటే స్పెషల్ సింబల్స్. ఇవి సెపరేటర్స్ అనేవి జావా ప్రోగ్రామింగ్లో యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ ఇండికేట్ సమ్ ఆఫ్ మనం మన కోడ్ని గ్రూప్ కింద డివైడ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే సింబల్స్ సెపరేటర్స్ అంటాం. సెపరేటర్స్ అంటే సెపరేట్ చేస్తాయి అనమాట. స్టేట్మెంట్స్ని కానివ్వండి, నెక్స్ట్ వర్డ్స్ని, నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని. ఇలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ని యూజ్ చేస్తే కనుక కర్లింగ్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇలా మనకి
సెపరేటర్స్ అనేవి సెపరేటర్స్ ఆర్ సింబల్స్ యూజ్ టు ఇండికేట్ వేర్ గ్రూప్ ఆఫ్ కోడ్ ఆర్ డివైడెడ్ అండ్ అరేంజ్డ్, డివైడ్ చేసి అరేంజ్ చేస్తుంది. ది బేసికలీ డిఫైన్ ద షేప్ అండ్ ఫంక్షన్. దీనికి సమ్ షేప్ అండ్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఆఫ్ అవర్ కోడ్. ఈ సెపరేటర్స్ అనేవి సింబల్స్ చూపించాను, మీ నోట్స్లో చూడండి. నెక్స్ట్ జావా, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ జావా స్టేట్మెంట్స్. వాట్ ఈజ్ జావా స్టేట్మెంట్స్? జావా స్టేట్మెంట్, a statement is an executable combination of tokens ending with a semicolon. Statements are usually executed in sequence in the order in which they appear. అంటే స్టేట్మెంట్ అనేది ఏంటి? A statement is an executable combination of tokens ending with a సెమీకోలన్. ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూటబుల్ కాంబినేషన్, అంటే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే లైను అది సెమీకోలన్తో ఎండ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ యూజువల్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ దే అపియర్. ఎలా స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎన్ని టైప్లో ఉన్నాయి, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనేది చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ది ఎంప్టీ స్టేట్మెంట్. ఎంప్టీ స్టేట్మెంట్ మీన్స్ they do nothing and are used during program development as a placeholder. ఓకే, మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక ఏమీ రాయకుండా, స్టేట్మెంట్ ఏమీ రాయకుండా వదిలేసినా కానీ జావా దాన్ని ఎంప్టీ స్టేట్మెంట్ కింద యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. దిస్ డూ నథింగ్ అండ్ ఆర్ యూజ్డ్ డ్యూరింగ్ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ ఏ ప్లేస్ హోల్డర్. అది ఒక లైన్లో ప్లేస్ చేసుకుంటుంది జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది. ఎంప్టీ స్టేట్మెంట్, మనం ఏమీ రాయకుండా ఉన్న స్టేట్మెంట్ను కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ కింద తీసుకుంటుంది జావా ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ లేబుల్డ్ స్టేట్మెంట్. ఎనీ స్టేట్మెంట్ మే బిగాన్ విత్ ఏ లేబుల్. సచ్ లేబుల్స్ మస్ట్ నాట్ బి కీవర్డ్స్, ఆల్రెడీ డిక్లేర్డ్ లోకల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ప్రీవియస్లీ యూజ్డ్ లేబుల్స్ ఇన్ దిస్ మాడ్యూల్. ఓకే, లేబుల్స్ అనేవి ఒక స్టేట్మెంటు. ఈ లేబుల్స్ అనేవి కీవర్డ్స్ తోటి స్టార్ట్ అవ్వవు. మస్ట్ నాట్ కీవర్డ్స్ కాకుండా లేబుల్స్ అనేది వేరేగా తీసుకుంటాం. ఆల్రెడీ డిక్లేర్డ్ లోకల్ వేరియబుల్, ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్ని లోకల్ వేరియబుల్స్గా తీసుకుని మనం యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం, లేబుల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. అంటే లేబుల్స్ని యూజ్ చేసే స్టేట్మెంట్స్ని లేబుల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ expression statements. Most statements are expression statements. Java has 7 types of expression statements such as assignment, pre-increment, pre-decrement, post-increment, post-decrement, method call and allocation expression. అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ కనుక ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్స్ని కలిగి ఉంటే, ఎక్స్ప్రెషన్ మీన్స్ ఏంటంటే ఏదైనా కండిషన్ కలిగి ఉంటే కనుక ఆ స్టేట్మెంట్ని ఏమంటాం అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ స్టేట్మెంట్ అంటాం. ఓకే, జావా హ్యాస్ 7 types ఆఫ్. ఇప్పుడు అసైన్మెంట్ కానివ్వండి, ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే సపోజ్ ++i అని, i++ అని ఇలా తీసుకుంటాం. అవన్నీ ప్రీ డిక్రిమెంట్ అని, ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, నెక్స్ట్ -i, ++i ఇలా మనం వేరియబుల్స్కి సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తే కనుక ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆ స్టేట్మెంట్స్ని ఏమంటాం అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ మీన్స్ దే సెలెక్ట్ వన్ ఆఫ్ సెవరల్ కంట్రోల్ ఫ్లోస్. దే ఆర్ వన్ ఆఫ్, అంటే ఒక కండిషన్ బేస్ చేసుకుని సమ్ స్టేట్మెంట్స్ని, అంటే సమ్ స్టేట్మెంట్స్ని మనం వర్క్ చేస్తే కనుక, స్టేట్మెంట్స్ని గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే కనుక ఆ స్టేట్మెంట్ని ఏమంటాం అంటే సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. ఓకే, ద సెలెక్ట్ వన్ ఆర్ సెవరల్ కంట్రోల్ ఫ్లోస్. ఓకే, దేర్ ఆర్ 3 types of selection statements in Java. That is if statement, switch and conditional statement. జావాలో 3 statements, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. వీటినే కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్లో 1 type ఆఫ్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్ అనమాట సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్ అనేది. ఓకే, మీకు సిలోను, C++లోనూ కూడా వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి. ఇఫ్ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ స్టేట్మెంట్స్ కానివ్వండి, లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాము, ఇటరేషన్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. ఇలా దీంట్లో సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్. Okay, there are 3 types of selection statements in Java: if statement, switch and conditional. Next, iteration statements అంటే looping statements అన్నమాట. These specify how and when looping will take place.
ఓకే, ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనకి ఎటరేట్ అయ్యి మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తాయి ఈ స్టేట్మెంట్స్, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి. ఇవేంటి? వైల్, డూ వైల్ అండ్ ఫర్. ఓకే, these specify how and when looping will take place. There are 3 types of iteration statements: while, do while and for. ఇవి iteration statements. Next, jump statements. Jump statements means jump statements are pass control to the beginning or ending of current block or a labeled statement. Such labels must be in the same block and continue labels must be on an iteration statement. ఓకే, సరే. అంటే ఇక్కడ జంప్ స్టేట్మెంట్ అనేది సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇది మనం చెప్పుకున్నాం కదా, జావా అనేది బాటమ్ అప్ స్టేట్మెంట్. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే జంప్ స్టేట్మెంట్ ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే దీంట్లో మనం సమ్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కాకుండా దానికి తర్వాత మన 2-3 స్టేట్మెంట్స్ తర్వాత ఏదైనా స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకుంటే మనం జంప్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం. అంటే జంప్ స్టేట్మెంట్స్ పాస్ కంట్రోల్ టు ద పాస్ అంటే ఎక్కడికి కంట్రోల్ చేస్తే బిగినింగ్ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ బ్లాక్. సమ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత వేరే బ్లాక్లోకి మనకి జంప్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం. ఏ లేబుల్ స్టేట్మెంట్. సచ్ లేబుల్స్ మస్ట్ బి ఇన్ ద సేమ్ బ్లాక్ అండ్ కంటిన్యూ లేబుల్స్ మస్ట్ బి ఆన్ యాన్ ఇటరేషన్ స్టేట్మెంట్స్. 4 టైప్స్ ఆఫ్ జంప్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. అవేంటి? బ్రేక్, కంటిన్యూ, రిటర్న్ అండ్ త్రూ. ఓకే, బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఇప్పుడు సమ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత బ్రేక్ చేసి నెక్స్ట్ వేరే స్టేట్మెంట్కి కానీ లేదా అవుట్పుట్ మనకి బయటికి అంటే టెర్మినేట్ అయిపోవాలన్నా మనం యూజ్ చేస్తాం బ్రేక్ అని, కంటిన్యూ కానీ, నెక్స్ట్ రిటర్న్ అండ్ త్రూ కూడా దానికే యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సింక్రనైజేషన్ స్టేట్మెంట్. దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ హ్యాండ్లింగ్ ఇష్యూస్ విత్ మల్టీ థ్రెడింగ్లో యూజ్ చేస్తాము. మల్టీ థ్రెడింగ్ మీన్స్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్స్ యూజింగ్ సైమల్టేనియస్గా అంటే ఒకేసారి ప్యారలల్గా నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే స్టేట్మెంటు సింక్రనైజేషన్ స్టేట్మెంట్. దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ ఇష్యూస్ విత్ మల్టీ థ్రెడింగ్లో యూజ్ చేస్తాం. మల్టీ థ్రెడింగ్లో సింక్రనైజేషన్ స్టేట్మెంట్ అనేది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్స్ ప్యారలల్గా ఒకేసారి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే మనం యూజ్ చేసే స్టేట్మెంట్ సింక్రనైజేషన్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ guarding statements means it is the security statement. Okay, guarding statements are used for safe handling of code that may cause exceptions. These statements use the keywords try, catch, finally. That means exception handling అంటే ఏంటి? ఒక ప్రోగ్రాము స్టేట్మెంట్ బై స్టేట్మెంట్ అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కడైనా ఏ స్టేట్మెంట్ దగ్గర అయినా మనకి ఎర్రర్ వస్తే కనుక అక్కడి నుంచి మనకి ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. అక్కడ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకి టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. ఇది మనకి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ యూజ్. ఓకే, అంటే మొత్తం ప్రోగ్రామ్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా ఎక్కడైతే ఎర్రర్ వచ్చిందో అక్కడి నుంచి ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ టోటల్గా జావా టోకెన్స్ అండ్ జావా స్టేట్మెంట్స్. మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఉంది. ఆ మెటీరియల్ చూసి ఈ వీడియో అండ్ ఆడియో చూసి వింటే మీకు పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, next topic is what are the difference between
Java and C, difference between Java and C++, and what are the structure of Java program. Okay, first of all, difference between Java and C. C is the structured and procedure oriented programming language, where Java is object oriented programming language. C అనేది స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ ఈజ్ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్, వేరే జావా ఈజ్ యూజింగ్ బాటమ్ డౌన్ అప్రోచ్, బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే సి లాంగ్వేజ్ అనేది మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది టాప్ నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ ఎవ్రీ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. జావా అనేది బాటమ్ నుంచి, దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ ఇన్నర్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ముందు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆ తర్వాత సూపర్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. లైక్ యాజ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే కనుక మనం ఇన్నర్ క్లాసెస్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అప్పర్ క్లాసెస్ని యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ సి డస్ నాట్ సపోర్ట్ థ్రెడింగ్. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ జావా హ్యాజ్ ఏ ఫీచర్ ఆఫ్ థ్రెడింగ్. ఓకే, సి అనేది థ్రెడింగ్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు. జావా అనే ఫీచర్ ఆఫ్ థ్రెడింగ్ అనే ది ఫీచర్ అనేది ఉంటుంది. అంటే థ్రెడింగ్ మీన్స్ ఏంటి? ఇట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూట్ టాస్క్స్ ఆన్ సైమల్టేనియస్గా టాస్క్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాయి జావాలో. సిలో ఓన్లీ లైన్ బై లైన్ మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సి సపోర్ట్స్ పాయింటర్స్ బట్ జావా డస్ నాట్ సపోర్ట్స్ పాయింటర్స్. సి అనేది పాయింటర్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, అంటే అడ్రస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. జావా డస్ నాట్ సపోర్ట్ పాయింటర్స్. పాయింటర్స్ సపోర్ట్ చేయదు కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ యాజ్ పాయింటర్స్గా యాక్ట్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ సి ఆఫర్స్ సపోర్ట్ ఫర్ కాల్ బై వాల్యూ అండ్ కాల్ బై రెఫరెన్స్, బట్ జావా ఓన్లీ సపోర్ట్స్ కాల్ బై వాల్యూ. సి అనేది కాల్ బై వాల్యూ కాల్ బై రెఫరెన్స్ రెండింటిని సపోర్ట్ చేస్తుంది, బట్ జావా అనేది కాల్ బై వాల్యూని ఒకటే సపోర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ మెమరీ ఎలొకేషన్ కెన్ బి డన్ బై malloc, వైల్ ఇన్ జావా మెమరీ ఎలొకేషన్ కెన్ బి డన్ బై ద న్యూ కీవర్డ్. ఓకే, సిలో మెమరీ ఎలొకేషన్ కోసం malloc malloc అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము. మనం జావాలో న్యూ కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము. జావా ఈజ్ యాన్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ వైల్ సి ఈజ్ యాన్ కంపైల్డ్ లాంగ్వేజ్. అంటే జావా అనేది కంపైల్డ్ ప్లస్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి సోర్స్ కోడ్ని మెషిన్ కోడ్లో చేంజ్ చేసి సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సి లాంగ్వేజ్లో అయితే. అదే జావాలో అయితే మనకి సోర్స్ కోడ్ని బయట కోడ్లో చేంజ్ చేస్తుంది కంపైలరు. నెక్స్ట్ ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది బయట కోడ్ని మన రన్ టైమ్ ఎగ్జిక్యూటర్గా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది అంటే జావాలో కంపైలర్ ఇంటర్ప్రిటర్ రెండు వర్క్ చేస్తాయి. దీంట్లో సిలో మాత్రం కంపైలర్ ఓన్లీ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, వేర్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ జావాలో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఉంటుంది. అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా ఎర్రర్ అయితే కనుక ఆ ఎర్రర్ అక్కడ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకి టెర్మినేట్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్. అదే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ మెయిన్. ఇది సిలో ఉండదు, మనకి జావాలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సి లాంగ్వేజ్ ఈజ్ మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్, వేరే జావా అనేది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సి అనేది మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సో అంటే జావా అనేది ఎక్కడైనా అంటే ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకుంటాము. సి కాబట్టి హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఇది. సి అనేది మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ జావా డస్ నాట్ సపోర్ట్ ప్రీ ప్రొసెసర్స్ అండ్ సి సపోర్ట్స్ ప్రీ ప్రొసెసర్స్, దట్ ఈజ్ హ్యాష్ డిఫైన్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సి అనేది హ్యాష్ డిఫైన్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అనే ప్రీ ప్రొసెసర్ స్టేట్మెంట్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. జావా అనేది డస్ నాట్ సపోర్ట్ ద ప్రీ ప్రొసెసర్స్. ఓవర్లోడింగ్ ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ నాట్ సపోర్టెడ్ బై సి, whereas Java supports method overloading which helps in code readability. Okay, overloading functionality అనేది C సపోర్ట్ చేయదు, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అనేది దీంట్లో జావా అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జావా అండ్ C++? జావా డస్ నాట్ సపోర్ట్ పాయింటర్స్, యూనియన్స్, ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అండ్ స్ట్రక్చర్.
C++ సపోర్ట్స్ పాయింటర్స్, యూనియన్స్, ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అండ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, అంటే జావా అనేది పాయింటర్స్ని, యూనియన్స్ని, ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్, స్ట్రక్చర్ని ఏమీ కూడా సపోర్ట్ చేయదు. సపోర్ట్ చేస్తుంది, C++ సపోర్ట్ చేస్తుంది. జావా ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. నిన్న చెప్పాం కదా, ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద అయినా యూజ్ చేసుకుంటాము, అంటే కంప్యూటర్ టు కంప్యూటర్ మనం సెండ్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది. జావా అనేది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. C++ అనేది సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్. నెక్స్ట్, జావా సపోర్ట్స్ గార్బేజ్ కలెక్షన్. C++ డస్ నాట్ సపోర్ట్ గార్బేజ్ కలెక్షన్. జావా అనేది గార్బేజ్ కలెక్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, C++ సపోర్ట్ చేయదు. నెక్స్ట్, జావా డస్ నాట్ సపోర్ట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ త్రూ క్లాస్ ద్వారా మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ని సపోర్ట్ చేయదు. C++ అనేది మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. జావా అనేది ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, జావా యూజెస్ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ బోత్. C++ యూజెస్ కంపైలర్ ఓన్లీ. ఇది కూడా సేమ్. C++ అనేది ఓన్లీ కంపైలర్ యూజ్ చేస్తాం, దీంట్లో కంపైలర్, ఇంటర్ప్రిటర్ రెండు కూడా యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్, జావా సపోర్ట్స్ కాల్ బై వాల్యూ ఓన్లీ. దెర్ ఈజ్ నో కాల్ బై రెఫరెన్స్ ఇన్ జావా. C++ సపోర్ట్స్ బోత్ కాల్ బై వాల్యూ అండ్ కాల్ బై రెఫరెన్స్. కాల్ బై వాల్యూ, కాల్ బై రెఫరెన్స్ రెండు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. జావా సపోర్ట్స్ డాక్యుమెంటేషన్ కామెంట్ టు క్రియేట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఫర్ జావా సోర్స్ కోడ్. C++ డస్ నాట్ సపోర్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ కామెంట్. C++లో డాక్యుమెంటేషన్ కామెంట్ అనేవి ఉండవు, జావాలో సపోర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, జావా డస్ నాట్ సపోర్ట్ డిస్ట్రక్టర్. C++ సపోర్ట్ డిస్ట్రక్టర్. జావా అనేది ఓన్లీ కన్స్ట్రక్టర్ని మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది, డిస్ట్రక్టర్ని సపోర్ట్ చేయదు. C++ కన్స్ట్రక్టర్ ప్లస్ డిస్ట్రక్టర్ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, దెర్ ఆర్ నో హెడర్ ఫైల్స్ ఇన్ జావా. జావాలో ఏ హెడర్ ఫైల్స్ ఉండవు. C++ సపోర్ట్స్ హెడర్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ టాపిక్, జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ స్ట్రక్చర్. జావా ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్ అంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జావా ప్రోగ్రామ్. A Java program consists of different sections. Some of them are mandatory but some are optional. The optional section can be excluded from the program depending upon the requirement of the program. ఓకే, అంటే జావా అనేది నెంబర్ ఆఫ్ సెక్షన్స్తో డివైడ్ అయి ఉంటుంది. ఆ సెక్షన్స్లో సమ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ఆర్ మ్యాండటరీ, అంటే కొన్ని సెక్షన్స్ మ్యాండటరీగా యూజ్ చేయాలి, కొన్ని సెక్షన్స్ ఆప్షనల్లో. ఈ ఆప్షనల్ సెక్షన్స్ అనేవి ఏంటంటే మన ప్రోగ్రామ్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, ఈ డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దీంట్లో మెయిన్ సెక్షన్స్ ఏంటంటే డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్, ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్, ఇంటర్ఫేస్ స్టేట్మెంట్, ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్, క్లాస్ డెఫినిషన్, మెయిన్ మెథడ్ డెఫినిషన్, దట్ మీన్స్ మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్. ఓకే, డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ అనేది సజెషన్ మాత్రమే, ఎందుకంటే అది నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మిగిలిన సెక్షన్స్ ప్యాకేజు, ఇంటర్ఫేసు, ఇంపోర్ట్, క్లాస్ సెక్షన్స్ అనేవి ఆప్షనల్లో, అంటే రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి, ప్రోగ్రామ్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్, మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ అనేది, అంటే మెయిన్ మెథడ్ డెఫినేషన్ అన్న క్లాస్ అన్న ఒకటే. ఈ మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ అనేది ఎసెన్షియల్, కంపల్సరీగా యూజ్ చేసే ఫంక్షన్ క్లాసు. నెక్స్ట్, డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్, ద డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ కంటైన్స్ ఏ సెట్ ఆఫ్ కామెంట్ లైన్స్ గివెన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ద కామెంట్ ఈజ్ ఏ నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్ దట్ హెల్ప్స్ టు రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ కామెంట్ లైన్స్ ప్రోగ్రామ్స్కి ఇస్తాము. ఓకే, ఏ కామెంట్ ఈజ్ ఏ నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్ దట్ హెల్ప్స్ టు రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ఒక ప్రోగ్రామ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఈ కామెంట్ లైన్స్ని యూజ్ చేస్తాము. అంటే సపోజ్ లాంగ్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే కనుక ఏ లైన్, అంటే ఏ స్టేట్మెంట్ మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి రాసుకోవడం కోసం మనం సైడ్ కామెంట్స్ని రాసుకుంటాం. ఆ కామెంట్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ కామెంట్స్ దట్ జావా సపోర్ట్స్. ఏంటి 3 types ఆఫ్ కామెంట్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. అదేంటి? సింగిల్ లైన్ కామెంట్, మల్టీ లైన్ కామెంట్, డాక్యుమెంటేషన్ కామెంట్. సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అంటే 2 స్లాష్ సింబల్స్ని యూజ్ చేస్తాము. మల్టీ లైన్ కామెంట్కి స్లాష్, స్టార్, మళ్ళీ ఎండింగ్లో స్టార్, స్లాష్ యూజ్ చేస్తాము. డాక్యుమెంటేషన్ కామెంట్కి ఏంటంటే స్లాష్, డబల్ స్టార్, లాస్ట్ని మొత్తం డాక్యుమెంటేషన్ కామెంట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ
డబల్ స్టార్ స్లాష్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇవి సింబల్స్, సింగిల్ లైన్ కామెంట్, సింగిల్ లైన్ కామెంట్, మల్టీ లైన్ కామెంట్, డాక్యుమెంటేషన్ కామెంట్. నెక్స్ట్ ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్. వాట్ ఈస్ ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్? ఏ ప్యాకేజ్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ క్లాసెస్ దట్ ఆర్ డిఫైన్డ్ బై ఏ నేమ్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ని ఒక ప్రోగ్రామ్కి ఒక ఎలిమెంట్ కోసం మనం ఏమన్నా యూజ్ చేస్తే కనుక ఆ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ని, ఆ క్లాసెస్ అన్నింటినీ కలిపి మనం ఒక ప్యాకేజ్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఇఫ్ వీ వాంట్ టు డిక్లేర్ మెనీ క్లాసెస్ విత్ ఇన్ వన్ ఎలిమెంట్ దెన్ వీ క్యాన్ డిక్లేర్ ఇట్ విత్ ఇన్ ఏ ప్యాకేజ్. ఓకే, అంటే మనం మెనీ క్లాసెస్, చాలా క్లాసెస్ని ఒక ఎలిమెంట్ కోసం మనం యూజ్ చేస్తే కనుక ఆ డిక్లరేషన్నే మొత్తం మనం ఒక ప్యాకేజ్ అంటాం. ఈ ప్యాకేజ్ యొక్క డిక్లరేషన్ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ప్యాకేజ్ నేము సెమీకోలన్. ఓకే, అది మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి కింద. ప్యాకేజ్ స్టూడెంట్. ఓకే, ద అబోవ్ స్టేట్మెంట్ డిక్లేర్స్ దట్ ఆల్ classes and interfaces defined in this source file are part of the student package. Only one package declaration can be appear in the source file. Okay, source file లో మనం ప్యాకేజ్ని, స్టూడెంట్ అనే ప్యాకేజ్ని స్టోర్ చేసుకుంటే ఆ స్టూడెంట్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ అన్నీ కూడా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ మీన్స్ మెనీ ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాసెస్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ప్యాకేజెస్ ఇన్ జావా. మేము ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాసెస్, నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ని ప్యాకేజెస్లో మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇలా స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత యాన్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు, ఏం చేస్తామంటే ఈ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం యూజ్ చేస్తుందంటే యూజ్డ్ టు రెఫర్ టు ద క్లాసెస్ స్టోర్డ్ ఇన్ అదర్ ప్యాకేజెస్ నుంచి రెఫర్ చేసుకుంటుంది ఈ ఇంపోర్ట్ అనే స్టేట్మెంట్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ని ఏదైనా ఈ ప్యాకేజెస్ని యూజ్ చేస్తే కనుక ఆ ప్యాకేజెస్ని ఈ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఎనదర్ ప్రోగ్రామ్లోకి యూజ్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ యాన్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిటర్న్ ఆఫ్టర్ ద ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి బిఫోర్ ఎనీ క్లాస్ డిక్లరేషన్. ఓకే, ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు రాస్తామంటే ఆల్రెడీ క్లాస్ డిక్లరేషన్ అయిన తర్వాత, ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్ అయిన తర్వాత ఆ ప్యాకేజ్ని మనం యూజ్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఓకే, క్లాస్ డిక్లరేషన్లో యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది, ఇఫ్ వీ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్ డేట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం, డేట్ అనే క్లాస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. డేట్ క్లాస్ ఆఫ్ java.util ప్యాకేజ్లో మనం యూజింగ్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా మనం డేట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంపోర్ట్ java.util.date అని చెప్పేసి మనం స్టేట్మెంట్ ఇస్తాము. నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ సెక్షన్. An interface is like a class but contains only constants and method declarations. ఓకే, ఇంటర్ఫేస్ క్లాస్ లాగా ఉంటుంది, బట్ ఏంటంటే దీంట్లో ఓన్లీ కాన్స్టెంట్స్ని, మెథడ్స్ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము. ఇట్ ఈజ్ అన్ ఆప్షనల్ సెక్షన్. ఇది కూడా ఆప్షనల్ సెక్షన్ విచ్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ టు ఇంప్లిమెంట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ జావా. మనకి జావాలో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ లేదని చెప్పుకున్నాం కదా, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ సపోర్ట్ చేయదు అన్నాం కాబట్టి మనం ఈ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ యొక్క ఫీచర్స్ని మనం యూజ్ చేసుకోవడం కోసం ఇంటర్ఫేస్ని యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ క్లాస్ డెఫినేషన్. ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ మే కంటైన్ సెవరల్ క్లాస్ డెఫినేషన్స్. క్లాసెస్ ఆర్ an essential part of any Java program. These classes are used to map the objects of real world problems. ఓకే, రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే సపోజ్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది మే కంటైన్ సెవరల్ క్లాస్ డెఫినేషన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ని యూజ్ చేసుకుంటాము. క్లాసెస్ ఆర్ an essential part of any Java ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఏ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా క్లాస్ అనేది కంపల్సరీ డిఫైన్ చేస్తాము. దీస్ క్లాసెస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మ్యాప్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ క్లాసెస్లోనే మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి మ్యాప్ అయి ఉంటాయి, అంటే ఒకదానికొకటి లింకప్, ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క లింకప్ అనేది ఈ క్లాసెస్ ద్వారానే డిఫైన్ చేయబడుతుంది. నెక్స్ట్ మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ అనేది మెయిన్లీ ఇట్ ఈజ్ ఎన్ ఎసెన్షియల్ క్లాస్ అనమాట. ద మెయిన్ మెథడ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ వేర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్స్ అండ్ ఫాలోస్ ద ఆర్డర్ స్పెసిఫైడ్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, మెయిన్ మెథడ్ అనేది మెయిన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది మెయిన్ మెథడ్ ద్వారానే ఎగ్జిక్యూట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అది ఆర్డర్ ద్వారా మనకి
సమ్ ఆర్డర్ ద్వారా స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ అండి, సపోజ్ పబ్లిక్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఒక క్లాస్ తీసుకుంటే కనుక దాంట్లో అది మెయిన్ క్లాసు. ఆ మెయిన్ క్లాస్లో క్లాస్ డెఫినేషన్లో మెయిన్ మెథడ్ ఏంటి, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్క్స్ అని ఇచ్చాను చూడండి, అది మెయిన్ మెథడ్. దీని మెయిన్ మెథడ్. దీంట్లో మనం స్టేట్మెంట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని చెప్పేసి ఒక హెలో వరల్డ్ అని ప్రింట్ చేయడానికి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాం. అంటే ఈ మెయిన్ మెథడ్ అనేది కంపల్సరీ మనకి ఎసెన్షియల్ అనమాట. ఎసెన్షియల్గా యూజ్ చేసే ప్రోగ్రాంలో యూజ్ చేసే మెథడ్ ఏంటంటే మెయిన్ మెథడ్. ఇది టోటల్గా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ జావా ప్రోగ్రాంలో డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్, నెక్స్ట్ ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్, నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్, నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేస్ సెక్షన్, నెక్స్ట్ క్లాస్ డెఫినిషన్, నెక్స్ట్ మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్లో ఉంటాయి. మీరు దాన్ని చూస్తూ ఇది చూడండి. ఇవి చూస్తే మీకు యు ఆర్ లిజనింగ్ దిస్ లెసన్. ఓకే, ఇప్పుడు టోటల్గా మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జావా అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జావా ప్రోగ్రామ్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్. దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ క్లాస్ టు జావా స్ట్రక్చర్.